Okay, so we are down to the skeleton of the foot. The skeleton of the foot, it has three parts mostly. It has three types of bones. It has tarsal, metatarsal, and ultimately phalanges. That's the skeleton of the foot. This is the skeleton of the left foot. So it has the bones in three layers, three rows basically. This is the anatomical position. This is the anatomical position. So it has three rows of bones. First, proximal row, it has two bones. It has the talus and then the calcaneus. Then middle row, it has the navicular bone, and then then in the distal row it has four bones, the three cuneiform and one cuboid bone. Okay, one cuboid bone. Okay, so we'll first study the talus. Talus here, this is a short bone, the tarsal, the two tarsal bones. The tarsal bone, we just talked about the tarsal bones. Okay, the tarsal bones are arranged in the three rows. So in the proximal row we have the talus and the calcaneus. We'll study these separately for particular reasons, because this talus bone is very important and it acts as a connecting link between the leg and the foot. Okay, so this talus, it sits or rests on the middle third, anterior 2/3 of the calcaneus. Anterior 2/3 of the calcaneusের উপরে এভাবে বসে থাকে talus-টা, ঠিক আছে? So this talus bone, it has its head, a neck, and a body. These three parts. Okay. If we talk about the anatomical points, the talus bone, the head is directed forward, medially, and slightly downwards. This is the head. The superior articular surface is directed upwards, and this is the larger articular surface which is directed upwards, and then the complete triangular articular surface, it is directed laterally. Okay, side determination kemne korbo, it's very easy. Amra comma shaped articular surface ta dekhbo, articular facet ta dekhbo, which is directed medially থাকবে। এটা হেডটাকে সামনে ধরে আমরা এটাকে medially ধরবো, simple. Okay, we talked about the head, right? This head, the head of the talus, it is articular, and it articulates in front anteriorly এটা articulate করে হচ্ছে with the navicular bone. এই যে navicular bone এখানে একটা জয়েন্ট ফর্ম করছে, ঠিক আছে, বল এন্ড সকেট টাইপ, হ্যাঁ, বাই স্ট্রাকচার। and নিচে হচ্ছে it is received by the sustentaculum talli, যেটা হচ্ছে sustentaculum talli, ঠিক আছে, ক্যালকেনিয়াসে। সো এটা ন্যাভিকুলার বোনের সাথে আর্টিকুলেট করলো, ক্যালকেনিয়াসের সাথে আর্টিকুলেট করলো, অ্যান্ড এখানে যেটা আনসাপোর্টেড থাকতেছে, দেখেন একটা জায়গা আনসাপোর্টেড থাকতেছে, এখানে হচ্ছে স্প্রিং লিগামেন্ট, প্ল্যান্টার ক্যালকেনো ন্যাভিকুলার অর স্প্রিং লিগামেন্ট, এই লিগামেন্টটা দিয়ে ওটা সাপোর্টেড থাকে, ঠিক আছে। তো হেড তিনটে জিনিস দিয়ে রিসিভড হচ্ছে। সো হেড গেল, নেক, হেড আর নেকের মাঝখানে হেড আর নেকের যে অ্যাঙ্গেলটা, ইটস 150 ডিগ্রি নর্মালি। ইন চিলড্রেন অর ইন নিউ বর্ন ইট ইজ অ্যাবাউট 130 to 140 degrees. নাও নেকের ইনফিরিয়র সার্ফেসে এখানে একটা গ্রুভ আছে, this is called the sustentaculum, and this is called the sulcus talli. এই সালকাস talli এই যে ক্যালকেনিয়াসের সিমিলার গ্রুভের সাথে যখন একসাথে হয়, যখন বসে যায়, তখন এটা একসাথে মিলে ফর্ম করে হচ্ছে সাইনাস টার্সি। এই সাইনাস টার্সিতে একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ইন্টারওসিয়াস ট্যালোক্যালকেনিয়াল লিগামেন্ট, ঠিক আছে, ইন্টারওসিয়াস ট্যালোক্যালকেনিয়াল লিগামেন্ট।
এরপর আসি বডিতে যে সুপিরিয়র যে সার্ফেসটা আছে, সুপিরিয়র সার্ফেস এবং অ্যাডজাসেন্ট মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল যে সার্ফেসটা আছে, এইটা হচ্ছে টিবিওফিবুলার মর্টিস। মানে আমরা টিবি আর ফিবুলাতে যেটা পড়ছি যে টিবি অ্যান্ড ফিবুলা মিলে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে টিবিওফিবুলার মর্টিস ফর্ম করে। এই টিবিওফিবুলার মর্টিস দ্বারা রিসিভড হয়ে কি ফর্ম করে? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট কী ধরনের জয়েন্ট, দেন ফার্দার কী কী আছে, এগুলো নিড টু নো। ঠিক আছে, দেন ইনফিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য বডি। এই ইনফিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য বডি এটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াসের কোথায়? আপার সার্ফেস অফ দ্য মিডল থার্ড, আপার সার্ফেস অফ দ্য মিডল থার্ডে এখানে সাবটেলার জয়েন্ট ফর্ম করে। এই সাবটেলার জয়েন্ট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস এ রেস্ট্রিক্টেড বল অ্যান্ড সকেল টাইপ অফ জয়েন্ট। অ্যান্ড এই জয়েন্টে আমাদের যে মুভমেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে এভারশন ইনভার্সন। ঠিক আছে, এভারশন আর ইনভার্সন। ঠিক আছে, এই জয়েন্টটা এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, posterior surface is marked by a groove. This groove it is bounded by medial and lateral tubercles. This groove transmits the tendon of flexor hallucis longus. Flexor hallucis longus উপর থেকে এসে নিচ দিয়ে চলে যায়। ঠিক আছে, সো একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে ট্যালাসের সব অ্যাটাচমেন্টস হচ্ছে লিগামেন্টাস, কোনো মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্ট ট্যালাসে নাই। ওকে, we're done with talus, we'll move on with the calcaneus later on. Okay, let's talk about the calcaneus. The calcaneus is the calcaneus of left side. কিভাবে বুঝলাম? After we talk about the anatomical points, we'll understand why this is the left sided bone. The calcaneus, it is the largest tarsal bone. এখন ক্যালকেনিয়াসে এটা একটা অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস আছে, একটা আপার সার্ফেস আছে, একটা মিডিয়াল সার্ফেস আছে, একটা ল্যাটারাল সার্ফেস আছে, একটা প্ল্যান্টার সার্ফেস আছে, আর একটা পোস্টেরিয়র সার্ফেস আছে। 5টা সার্ফেস। ওকে, কোনো বর্ডার এখানে আমাদের বলা নাই। So anterior surface, it's saddle shaped and it articulates with the cuboid bone. এই কিউবয়েড বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে এটা ফর্ম করে হচ্ছে ক্যালকেনোকিউবয়েডাল জয়েন্ট। অ্যান্ড এই ক্যালকেনোকিউবয়েডাল জয়েন্ট আর হচ্ছে ক্যালকেনোন্যাভিকুলার, এই যে আগের যেটা আমরা এটা পড়লাম, এটা এই দুইটা মিলে আমাদের ফর্ম করে হচ্ছে মিড টার্সাল জয়েন্ট। ঠিক আছে, মিড টার্সাল আর ট্রান্সভার্স টার্সাল জয়েন্ট। ওকে, এটা গেল অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস। দেন আমাদের প্ল্যান্টার সার্ফেসে 3টা টিউবারকেল আছে, অ্যান্টেরিয়র একটা, পোস্টেরিয়র 2টা। এই যে পোস্টেরিয়রের মধ্যে একটা মিডিয়াল, একটা ল্যাটারাল। মিডিয়ালটা হচ্ছে আমরা যখন স্ট্যান্ডিং পজিশনে থাকি তখন দিস হিটস দ্য গ্রাউন্ড, দিস মিডিয়াল ওয়ান হিটস দ্য গ্রাউন্ড। ওকে, দিস মিডিয়াল হেড ওয়ান হিটস দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড মিডিয়াল ওয়ান হিটস দ্য গ্রাউন্ড। সো এই মিডিয়াল ওয়ান গ্রাউন্ড হিট করার পরে এই যে 3টা টিউবারকেল, এই অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেলের পিছনে এখানে থাকে হচ্ছে লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট, আর অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেলের সামনে গ্রুভটা এখানে থাকে হচ্ছে শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট, দুটোর অ্যাটাচমেন্ট থাকে। এটা গেল প্ল্যান্টার সার্ফেস। এখন আসি ডর্সাল সার্ফেস। উপরে ডর্সাল সার্ফেস, ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস: অ্যান্টেরিয়র 2/3, মিডল 2/3 অ্যান্ড পোস্টেরিয়র 2/3। হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়র 2/3, এই অ্যান্টেরিয়র 2/3 ভুল বললাম, অ্যান্টেরিয়র থার্ড, মিডল থার্ড অ্যান্ড পোস্টেরিয়র থার্ড। ঠিক আছে, অ্যান্টেরিয়র থার্ড ইটস সামওয়াট রাফড অ্যান্ড গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য বাইফার্কেটেড লিগামেন্ট গেল। দেন এই যে মিডলে এখানে হচ্ছে একটা আর্টিকুলার ফ্যাসেট আছে। এই আর্টিকুলার ফ্যাসেট it articulates with the talus, inferior surface of the talus যেই আর্টিকুলার সার্ফেসটা থাকে সেখানে হচ্ছে একটা আর্টিকুলেশন করে, সেটা হচ্ছে সাবটালার জয়েন্টটা ফর্ম করতেছে। আর হচ্ছে পোস্টেরিয়র থার্ড, এটা হচ্ছে ইট ইজ সেপারেটেড বাই এ ফাইবার ফ্যাটি টিস্যু। ঠিক আছে, এখন হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ফেস, এখানে ক্যালকেনিয়াল টিউবারসিটি আছে। এইখানের মিডলে or it receives the insertion of Achilles tendon and tendons of plantaris. Okay, tendons of plantaris
এখানে ইনসার্টেড হয়। দেন এখানে হচ্ছে থাকে এই জায়গায় এখানে থাকে হচ্ছে বার্সা দিয়ে সেপারেটেড থাকে, এখানে বার্সা থাকে, এখানে টেন্ডনোএক্লিস থাকে, আর এখানে ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু থাকে। ঠিক আছে, আমরা অ্যান্টেরিয়র বললাম, আপার বললাম, পোস্টেরিয়র বললাম। এখন আসি নিচে বলছি, আমরা আসি মিডিয়াল সারফেসে। এই মিডিয়াল সারফেস in its anterior superior part, it presents a sustentaculum talli. It's a shelf-like projection. A sustentaculum talli along its lower surface, it is grooved for the tendon of flexor hallucis longus. Flexor hallucis longus, এই যে আমরা যদি এখানে দেখি, আমরা এই যে ট্যালাসের পিছন দিয়ে এখানে ট্যালাসের পোস্টেরিয়র সারফেসে যে গ্রুভটা ছিল সেখান দিয়ে ফ্লেক্সর হ্যালুসিস লঙ্গাসের এই যে টেন্ডনটা যায়, গিয়ে এখানে গিয়ে এই যে গ্রেড টোতে আমাদের ইনসারশন নেয়। ঠিক আছে, তো ফ্লেক্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস গেল। দেন এই যে ইয়াতে আপার সারফেস অফ সাস্টেন্টিকুলাম টেলা, ইট প্রেজেন্টস টু আর্টিকুলার ফ্যাসেটস, দুইটা আর্টিকুলার ফ্যাসেট। এই দুইটা আর্টিকুলার ফ্যাসেট হচ্ছে হেড অফ দ্য টেলাসের সাথে আর্টিকুলেট করে। ট্যালোক্যালকুলার নেভিকুলার জয়েন্ট ফর্ম করার জন্য তখন লাগে। ল্যাটারাল সারফেস, ইট ইজ মার্কড বাই টু টিউবারকেলস। হ্যাঁ, দুটো টিউবারকেল আছে, অ্যান্টিরিয়র আর পোস্টেরিয়র। অ্যান্টিরিয়র যে টিউবারকেলটা, এটাকে বলা হয় পেরোনিয়াল ট্রক্লিয়া। হ্যাঁ, পেরোনিয়াল ট্রক্লিয়া। অ্যান্ড যে পোস্টেরিয়র টিউবারকেল আছে। আচ্ছা, এই অ্যান্টিরিয়র টিউবারকেলের এই দুটা টিউবারকেলের উপরে উপরে আর নিচে দুইটা হচ্ছে অবলিক গ্রুভস থাকে, স্ল্যান্টিং ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস। এখানে হচ্ছে একটাতে থাকে হচ্ছে পেরোনিয়াস, একটাতে থাকে হচ্ছে পেরোনিয়াস লঙ্গাস। হ্যাঁ, এই যে উপরে থাকে হচ্ছে পেরোনিয়াস ব্রেভিস, উপরেরটাতে থাকে হচ্ছে পেরোনিয়াস ব্রেভিস, আর নিচেটাতে থাকে হচ্ছে পেরোনিয়াস লঙ্গাস। এই দুটো টেন্ডনটা এদিক দিয়ে পাস করে। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াসের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস যদি আমরা বলি, আমরা শুরু করবো হচ্ছে সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই দিয়ে। দ্য সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই, which is a self-like bony projection that lies medially. Then আর কি আছে, okay, the calcaneal tuberosity lies posteriorly. The anterior aspect lies superiorly or in a more superior plane than the posterior aspect. ঠিক আছে, পোস্টেরিয়র পার্ট, অ্যান্টেরিয়র পার্টটা উপরের দিকে থাকবে, পোস্টেরিয়র পার্টটা নিচের দিকে থাকবে, একটু উঁচা থাকবে, যাতে এইটা হচ্ছে হিলটা যাতে ল্যান্ড করতে পারে। ঠিক আছে, এই তিনটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বললেই হয়। থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল অ্যাবাউট the calcaneus. We'll move on to the rest of the bones of the skeletal foot.